السلام علیکم۔ لرن ٹامی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں انگلش گرامر کورس، اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بالکل زیرو سے شروع کریں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ سو بغیر ٹائم لگائے آگے چلتے ہیں، پہلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ ہم نے پروناؤنس چوز کیے ہیں۔ پہلا پروناؤن ہے آئی، میں۔ آئی کا مطلب ہے میں، آئی میں۔ وی، WE، وی ہم، وی ہم۔ YOU، یو تم۔ THEY، دے وہ۔ آئی میں، وی ہم، یو تم، دے وہ۔ وی ہم، آئی میں، دے وہ۔ یہ آپ یاد کیجئے، آئی، وی، یو، دے۔ آئی، وی، یو، دے۔ آئی، وی، یو، دے۔ میں، ہم، تم، وہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہی، وہ، یعنی واحد مرد کے لیے، ایک مرد کے لیے، لڑکے کے لیے، ایک مذکر کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، ہی وہ۔ شی، وہ عورت کے لیے، ایک عورت کے لیے یا مؤنث کے لیے شی استعمال کرتے ہیں۔ ہی ایک مرد کے لیے، شی ایک عورت کے لیے۔ اور دو جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا، دو یعنی ایک سے زیادہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے اگر یا دونوں ہوں تو ہی ایک مرد کے لیے، شی ایک عورت کے لیے، دے ایک سے زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اٹ بے جان چیز کے لیے، جیسے ٹیبل ہے، پینسل ہے، کرسی ہے، قلم ہے، اس کے لیے اٹ استعمال کرتے ہیں۔ اور نیم، کوئی بھی نام ہو، جیسے سارہ ہے، علی ہے، احمد ہے، سلیم ہے، یا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی نام ہو۔ تو ہم نے 8 پروناؤنس دیکھے، اور انگلش میں یہی پروناؤنس ہیں۔ آپ ان کو اچھے سے یاد کر لیجئے، اور یہیں سے انگلش یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ اسٹارٹ ہوتی ہے، بول چال اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کو ہم دوبارہ سے ریکیپ کر لیتے ہیں یہاں پہ سلائیڈ میں۔ آئی میں، وی ہم، یو تم، دے وہ، ہی وہ، شی وہ، اٹ یہ، اور پھر نیم۔ تو بتائیے گا، دے کس کے لیے؟ ایک سے زیادہ لوگ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا دونوں ہوں۔ ہی صرف ایک مرد کے لیے، اور شی صرف ایک عورت کے لیے، اور اٹ بے جان چیز کے لیے، جیسے کہ پچھلی سلائیڈز میں ایکسپلین کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ابھی ان الفاظ کی مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے استعمال کرنا، سینٹینسز بنانا، آپ کو جملے بنانا آ جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پہلے ہم ایک ورڈ بائی ورڈ، ایک پروناؤن بائی پروناؤن کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو پہلی مثال ہم دیکھتے ہیں، آئی کی مثال ہے، جیسے آئی میں، جیسے عام طور پر ہم کوئی کہہ سکتا ہے میں لڑکا ہوں، تو انگلش میں اس کو کیسے کہیں گے؟ میں لڑکا ہوں۔ یہاں دیکھیے، میں لڑکا ہوں، میں لڑکا ہوں۔ اس کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ اس کو کہیں گے آئی ایم بوائے۔ آئی ایم بوائے۔ ہوں کے لیے ہم ایم استعمال کریں گے، آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے، ایک ایکسٹرا ایک چیز، ایک ورڈ ہے ایم استعمال۔ آپ اس کو صرف ابھی یہ اتنا ہی یاد کیجئے، میں لڑکا ہوں۔ لڑکے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بوائے، BOY بوائے۔ میں لڑکا ہوں، آئی ایم بوائے۔ میں لڑکی ہوں، آئی ایم گرل۔ گرل کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے GIRL، گرل۔ میں لڑکی ہوں۔ میں ڈاکٹر ہوں، آپ کیسے کہیں گے؟ کہیں گے آئی ایم ڈاکٹر۔ یہ آئی کی ایگزامپلس ہو گئی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب وی کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ وی ہم دوست ہیں، سینٹینس ہے، جملہ ہے، ہم دوست ہیں۔ وی آر فرینڈس یعنی دوست۔ وی اور فرینڈس کے درمیان ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، آر۔ آپ اس کو یاد رکھیے گا، وی کے ساتھ آر استعمال کرتے ہیں، جیسے آئی کے ساتھ ایم استعمال کیا، وی کے ساتھ آر استعمال کرتے ہیں۔ وی آر فرینڈس،
वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। हम लड़के हैं, ये कैसे कहेंगे? हम लड़के हैं, ये कैसे कहेंगे? कहेंगे वी आर बॉयज, वी आर बॉयज, हम लड़के हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी यू की एग्जाम्पल देखते हैं। तुम बिजी हो, तुम बिजी हो, यू आर बिजी, यू आर बिजी। तुम मसरूफ हो, तुम मसरूफ हो, यहाँ पे देखिए यू आर बिजी, तुम मसरूफ हो, यू आर बिजी। यू आर बॉय, इसको उसको उर्दू में ट्रांसलेशन कैसी होगी? यू आर बॉय, तुम लड़के हो, तुम लड़के हो, तुम मसरूफ हो, यू आर बिजी। आगे बढ़ते हैं, दे की एग्जाम्पल देखते हैं। वो उस्ताद हैं, वो उस्ताद हैं। दे, दे का मतलब वो, टीचर्स उस्ताद, और इनके दरमियान एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आर, दे आर टीचर्स। ये कैसे कहेंगे? वो लड़के हैं, कहेंगे दे आर बॉयज। तो अभी यहाँ जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, दे आर टीचर्स, ये वो उस्ताद हैं, वो उस्ताद हैं। आगे बढ़ते हैं, वो तेज है, वो तेज है, यानी वो लड़का या वो मर्द तेज है। वो ही, वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ही इज फास्ट, ही इज फास्ट। ये कैसे कहेंगे? वो लड़का है, कहेंगे ही इज बॉय, वो लड़का है, ही इज फास्ट, वो तेज है, वो तेज दौड़ता है, वो तेज है, वो लिखने में तेज है, ही इज फास्ट, फास्ट उसके लिए इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अब शी की एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज क्वाइट, शी इज क्वाइट, वो खामोश है। शी यानी वो औरत, क्वाइट क्यू यू आई ई टी, क्वाइट का मतलब होता है खामोश, जो आदमी बात ना कर रहा हो, चुप हो, उसको खामोश कहते हैं, क्वाइट कहते हैं इंग्लिश में। शी इज क्वाइट, वो खामोश है, वो खामोश है। तो शी की भी एग्जाम्पल हमने देख ली। अब आगे नेम की एग्जाम्पल, अब इट की एग्जाम्पल देखते हैं। ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, इट इज पेंसिल, इट इज पेंसिल, ये पेंसिल है। इसके लिए ये नहीं कहेंगे कि ही इज पेंसिल, या ये नहीं कहेंगे शी इज पेंसिल, नहीं, बल्कि इसके लिए इट इस्तेमाल करेंगे। इट इज पेंसिल, इट इज पेंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेम की एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सारा, सारा डॉक्टर है, सारा इज डॉक्टर, सारा इज डॉक्टर। अली ड्राइवर है, अली इज ड्राइवर। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, जुमले बनाएंगे। अभी इन सब को रिकैप कर लेते हैं। आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वो, ही वो, शी वो, इट ये, और फिर नाम। ये आप 8 प्रोनाउंस अच्छी तरह से याद कर लीजिए, उनकी मीनिंग भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए टेस्ट है, आपके लिए टेस्ट है। आपसे गुजारिश है कि आप इसको आप आपसे गुजारिश है कि आप इस पे ध्यान दीजिए और इसके आंसर्स कमेंट्स में लिखिएगा। ये सेंटेंसेस हैं आपके लिए, मैंने 8 जुमले बनाए हैं और हर जुमले को एक नंबर दिया है, और आपसे गुजारिश है कि आप जुमले का नंबर लिख के फिर उसकी ट्रांसलेशन कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा और आपको इसका जवाब मिलेगा। तो पहला जुमला है, मैं लड़का हूँ, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? मैं लड़का हूँ। दूसरा जुमला है, हम दोस्त हैं, इसकी ट्रांसलेशन। तीसरा, तुम मसरूफ़ हो, वो उस्ताद हैं, वो तेज़ है, वो खामोश है, ये पेंसिल है, सारा डॉक्टर है। ये 8 जुमले हैं। आप कमेंट्स में हर जुमले का नंबर लिख के उसकी ट्रांसलेशन लिखिएगा। अब तक यहीं तक, और अगले पोस्टट में मिलते हैं फिर, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।